ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರ கಡೆ கர்க்கொண்டோகி ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಾಲೆಂಜ் ಆಗಿ தகோತೀನಿ, நಗ್னಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. நன்றி. உங்க அப்பா செய்த காலத்துல இருந்து நீங்க வந்து கட்சியா செய்றீங்க பாரு, அதுக்குதான் வேண்டு நீங்க சொன்னாரு கடுகு சத்தாலும் காரம் போவாது, அந்த காரம் நீங்க வாங்கி வச்சீங்க. நாங்க ஒன்னும் காசு சொல்றதுக்கு மேலாமா உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காது வல்லவன் கதடா கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா. தாய்க்கு மகன் இல்லை, தங்கைக்கு பிள்ளை இல்லை, நீயும் பிறந்தாயப்பா விபின் குமார் உன் வழி செம்மையப்பா. நன்றிமா. உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காது வல்லவன் கதடா கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா. தாய்க்கு மகன் இல்லை, தங்கைக்கு பிள்ளை இல்லை, நீயும் பிறந்தாயப்பா விபின் குமார் உன் வழி செம்மையப்பா. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ చేసుకొని నీట్ గా ನೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಬಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣು ఇదేస్తారు. ఫస్ట్ ఇది క్లీన్ చేసుకోవాలి. సరే పూర్తి సైట్ పూర్తి క్లీన్ చేసి ನೀವು ಪಣ್ಣ ಅದೇ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ you have implemented here after a very long time for the road. I think I have promised to this person in the meeting. Yes, 100%. Once they have come for the meeting. Okay. 2-3 times I've been there. Very good. He was pinpointing the things that roads. Particularly about the roads. Behalf of you and Naveen sir. Very long time it's become a lively road. It is a good thing. Now it's very. आप भी बताया था इधर आने के टाइम आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ा रोड्स अच्छा होना है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड सब हुआ है मैडम। पानी का इश्यू बताया था। पानी का है, मैं आधा घंटा भी वेट कर रहा था जब आप मीटिंग के लिए आने के लिए। 100%. याद है आपको? बहुत शुक्रिया मैडम. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. நம்ம கார்பரேஷன் ஆஃபீஸில் பிரசிடென்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த தண்ணி பற்றி ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லைப்பா. ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಯೋರು ಏನಾಯ್ತು ಏನು ಅಂಕಲ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರೇಪ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಮ್ಮ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ரோட்ನಲ್ಲಿ மணிநடி இவரெಲ್ಲ ரொம்ப டைம் சொல்றோமா அவங்களுக்கு. இந்த கிறிஸ்துமஸ் வாரத்தில் கடவுள் வாழ்வார்கள், யாரும் எங்களுக்கு எந்த விதமான குரல் கண்டிப்பாக எப்போ பார்த்துட்டுவேன். எனக்குதான் எல்லாம் கேட்பாங்க. நான் 15 நிமிஷம் வாக்கிங் போவேன், 15 நிமிஷம் வர மாதிரி நான் பிரேம் அம்மா நல்லா செய்யுங்க. நன்றியை கொடுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்க பேரு உங்க அப்பா செய்த காலத்துல இருந்து நீங்க வந்து கட்சியா செய்றீங்க பாரு, அதுக்குதான் வேண்டு நீங்க சொன்னாரு கடுகு சத்தாலும் காரம் போவாது, அந்த காரம் நீங்க வாங்கி வச்சீங்க. நாங்க ஒன்னும் காசு சொல்றதுக்கு மேலாமா உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் உறங்காது வல்லவன் கதடா கர்ணா வருவதை எதிர்கொள்ளடா. தாய்க்கு மகன் இல்லை, தங்கைக்கு பிள்ளை இல்லை, நீயும் பிறந்தாயப்பா விபின் குமார் உன் வழி செம்மையப்பா. ரொம்ப நன்றிமா. சரியா இருக்குமா? எங்க டேட் ஆஃப் பர்த் 1940 எங்க டೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಸಾಕಿವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ.
ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೊಡಿ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾಡು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಏನೇನಿದೆ, ಏನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಇತ್ತು. ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 6 months ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸೋರ್ಸ್ ಬಂತು. ಈ ಕಡೆ ಇರುವ ಒಂದು 30 ಮನೆಗೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 months ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 3 days ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಗ್ಲ ನೀರು ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್, ಅದು ನೀರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಏನೋ ಪೂರೈ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೈಲಿ ಯಾರನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. 20 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರೇ ಇವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು. ನಾನು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ. ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 2 months ಇಂದ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ anything is there, please give us a writing. 1 minute. Anything is there, please. This area is well educated and you are into business. Most of the time you are into business, so we are ready to do our services to your doorstep. But you have to give us some time also, because today we have taken some initiatives for the road. Tomorrow we might take some other program. Every 3 months we will get some new projects and we will implement it. But very next day we can't do. If I promise today, you can't expect me to do it tomorrow or day after tomorrow or within 10 days. You have to give us some time, because we have to take this proposal to the government and send the DPR or estimates, and from there government we have to fight for the funds also. But we will do it. Some time we require some time also. But whatever the promises, we are fulfilling it. And your councillor is also in the same concern. He is also with the same concern. Every day his demands and his concern is about the public grievances only. But whatever is there, now you are happy with the road and water services. Next what? Next cleanliness or drainages or parks. What is your next demand? So you give us some time. We will fulfill that. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಲಲ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಗ್ರೀವೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇವ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ A to Z ಎಲ್ಲ. So regularly we come to every ward. So every month we will have a grievances meeting. So that we will conduct, and we regularly visit. Hereafter we regularly visit. I, Commissioner and Engineer AWE and the President and Councillor, your ward Councillor. We will visit the areas and we will collect the problems also. Whatever the issues, we will directly come and we will collect and we will find out the solutions also. Wherever, there itself we will find the solution. And one more thing, madam, particularly for this specific area, ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಡಿಕೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ನೀವೀಗ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇವ್ರು ತೋರಿಸೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಅಂಗನವಾಡಿ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಡೆಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ ನ ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಓನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಅಂಗನವಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ್ದು ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ದು ಇದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಬೀಂಗ್ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಗನವಾಡೀಸ್ಗೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ, ಅಂಗನವಾಡೀಸ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡೀಸು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ,
ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಗರಸಭೆ 20 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 28 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು 2 ಜಾಗನ ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 25 lakhs ಅಥವಾ 50 lakhs 50 lakhs ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. 10-20 ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ 1 minute ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನಾಕ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಹಾನರ್ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಹಾನರ್ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಹಾನರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಹಾನರ್ ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಟಿಲ್ political career or gratitude will be with you, madam. In this point I am registering it, will be till our gratitude will be with you. And madam, ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ என்னதானுங்களா பண்ணிக்கிறாங்க மேடம். ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் ரோடு கூட வந்து முக்கியமான வந்து இவங்க தான். ஆக்சுவலா வந்து 20 crores இது 20 lakhs வந்து சாங்ஷன் ஆச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ்க்கு. அது வந்து ரீசர்ஃபேசிங் இருந்துச்சு. ஸோ ரீசர்ஃபேசிங் வந்து அதுக்கு செட் ஆகாதுன்னுட்டு மேடம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிராண்ட்ஸ் பண்ணி முனிசிபல் ஃபண்ட்ல இருந்து 35 lakhsக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் ரோடு வந்து ஃபுல்லா பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட எம்எல்ஏ ஃபண்ட்லயே வந்துட்டு ஹெல்த் ஆஃபீஸ் ரோடு, ஆஃபீஸ் இது மாதவார் ரோடு, அப்புறம் இது மெயின் வந்து மகாராஜா வார்டு வந்த புதுசுலேயே வந்து நம்ம வார்டுக்கு வந்துட்டு அது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரோட்ஸ் எந்தெந்த இது ஆயிருக்குதோ எல்லாமே வந்து மேடமோட பிளெஸிங்ஸ்ல தான் ஆயிருக்கு. நான் நிஜமா சொன்னேன். இன்னைக்கு கூட நான் வீட்டுல சொன்னாங்க, அவங்களோட பிளெஸிங்ஸ்ல தான் இந்த ரோடும் இன்னைக்கு ஆயிருக்குன்னுட்டுங்க. இந்த வருஷம் கட்சியில இந்த மாசம் கட்சியில 2024 அம்மா உங்களை நாங்க பொழுதாம்மா நீங்க வாழணும்மா. இன்னும் 10 வருஷம் வாழணுமா. 2005க்கு மேல நீர்வீழ்ச்சி இந்த கோலார் தங்க வயலுக்காக நீங்க என்னென்ன பண்ணிருக்கிறீங்க நாங்க ஒன்றும் சொல்றதுக்கு இல்லைம்மா. நீங்க செய்யுமா அப்பா விட்டு வேலையெல்லாம். நாங்க வேற ஒன்றும் பேசுறது இல்லைம்மா. கோடான கோடி நன்றிமா உனக்கு அம்மாவுக்கு. இன்னொன்னு இந்த ரோடு எதுக்கு இல்ல ஒரு நிமிஷம் இன்னொன்னு எதுக்கு இந்த மெயினா இந்த ரோடு மேடம் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் ஆகிற ரோடுங்க இது. மெயின் வந்து மேடம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கன்சர்ன். அதுக்கு அதனாலதான் மெயினா வந்து இது வந்து பண்ணலாம் ப்ரிஃபர் பண்ணதே வந்து அதனால தான் இந்த ஸ்கூல் லைட் ஹைமாஸ் லைட். ஓகே எஸ் பக்கத்துல போட்டாங்க. எங்க போடணும்? கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் இருக்குதா? கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல் கிட்ட போடணும், பக்கத்துல போடணும். ஆக்சுவலி ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ನಾಳೆಗೆ பண்ணிருந்தோம் ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲಾವ್ಲಿ ರೋಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಅದು ಸಡನ್ ಪ್ಲಾನ್. ரோடு எந்த மாதிரி இருக்குது? சூப்பரா இருக்குது. ஒன்னும் சொல்ற மாதிரி லாவ்லி ரோட் மாதிரி இருக்குது. பெங்களூர்ல இருக்குது அந்த ரோடு. ಲಾವ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾವ್ಲಿ ರೋಡ್ ಲಾವ್ಲಿ ಟು ರೋಡ್. ರಿಚ್ಮಂಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾವ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ a name of a Britisher name. ರೋಡ್ இருக்குது. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will give the lighting services also. Lighting it's there ma'am. It's not required. ending actually Hostel, ladies and school college கிட்ட ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಗರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ 1 or 2 days ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತ ಇವ್ರಿಗೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಚೂರುಪಾರು, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಈ ಆಗಿರೋ ಕೆಲ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಈ ದಾರಿ ತಂದಿರೋದು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದನೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ. more than 20 years ಆಯ್ತು. ಇದು ಒಂದು 2 wheeler ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಫುಲ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಕೇತ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದವ್ರು. ಈಗ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಈ 5 years ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಡ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಇವ್ರ ತರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ರಿಯಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಮಕ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಡು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ. ನಮಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು, ಈ ತರ ಎಡು ಬೀಳ್ತವ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ SFC ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಇತ್ತು. ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ BM ಹಾಕುವಾಗ BC ಹಾಕುವಾಗ 2 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು 2 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಪೀಸ್ ನಗರೋತ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸನೂ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಮಗಿರೋ ಅಂತ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದೇ ಎಂಟೈರ್ KGF ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೈನಾರಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇವರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. 80,000 ಏನೋ ಬಾಡಿಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇನಾದ್ರು ರಿಕವರ್ ಅದು ತಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡೋಣ, CDP ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀವು ಏನೀಗ KGF ಗೆ ರೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ PWD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅನುದಾನ ತಂದಿದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ನಗರೋತ್ಥಾನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್, SFC ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ನ ಮತ್ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನುದಾನನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೋಡ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 2 ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನಿಂದಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ರೋಡ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು 90% ಅಥವಾ ಎಬೋ 80% ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ತರ ಊರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ನೀವು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಸಿರೋರ್ಗು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ತಂದಿರೋರ್ಗು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿದು ಒಂದ್ಸತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲೋ ಮೊನ್ನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ 5-6 ನಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದ್ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲು PU ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ವಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿನೂ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 3,70 lakhs ಇಷ್ಟು ನಾವು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ನಮ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ನೋಡಿ KGF ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, KGF ಕಾಣ್ತಾ KGF 3 crores 78 lakhs ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಂದ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಾನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ್ತೀನಿ. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಕನ್ಸನಿಂದಾನೇ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ದು, ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಬೇಕು, 1000 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸು ಏನೇನು ಅವರು ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂಗನವಾಡೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ.